So just one request before we start. So we'll be recording this session, okay, as part of a new initiative which we have taken. So what we'll be doing is we'll be attaching short snippets. थोडासा लॅग होतोय अरे. Is it all right now? ब्रेक होतोय. आता ठीक आहे? हो म्हणजे येतोय मध्ये आता म्हणजे काहीच ऐकायला नाही आलं मला तू काय म्हणालास. ओके ओके. आता ठीक आहे ना? हो ठीक आहे ठीक आहे. Okay, sure. So what I was saying was that we'll be recording this session. ठीक है? Okay, yeah. A, as part of we'll have it in our archives, and B, the most important is we'll be attaching short snippets from this discussion when we are screening your film. So after the film, we'll attach some important sections from this discussion so that audience has a perspective of what has gone into the making of this film, your thought process and all. Okay. Yeah. So before we move ahead with the discussion, so I would like to you to just give an introduction to our audience, like about yourself. How has your journey been so far, and what's like the current projects that you're currently working on? Yeah. So my name is Bharat. I'm from Pune. So I've studied architecture, and then later I decided to like jump into filmmaking. So right now I'm assisting Umesh Kulkarni. I work in Arbat Films, Pune Madhya. So right now, so there are a couple of documentary projects which are going on, and like there's projects which are in the brainstorming process right now for me personally. Okay, sure. Yeah. So then, so how has been like COVID treated you so far? So how has it affected you in terms of your work? Yeah, so actually I had I like मला स्वतःला कोविड झाला होता. So that was like interesting times. I played a lot of PUBG and computer games during that period. That was a great so COVID times, like the time was good to be with yourself, तसं म्हटलं तर. But thinking about it, it was like it was boring only because there was no work happening around. Okay. Yeah. Okay, so did you come across any new ideas during this period? Yeah. Actually, before the like Corona crisis, I had started to like think about like few stories. So like I had the time to write about them and write some drafts about it. Okay. So so moving on to your short film now. So how did this happen? Yeah. How did the short film Hujki happen? Yeah. So basically this was a very simple idea. So like we have traditional like says की उचकी लागली की आठवण असते और जे आपण म्हणतो की शनिवारी चणे खाल्ले की गाढव होतो. सो हे जे सेइंग्स मराठीमध्ये असतात. सो माय ग्रँडमदर लिव्स विथ मी आता पुण्याला. सो शी युजेस लॉट ऑफ दीज टर्म्स इन हर लाईक नॉर्मल टॉक्स अँड तिथून ते कुठून तरी असं मला इंटरेस्टिंग वाटलं की अच्छा हे असं पण असतं का. मग देन so Umesh sir had asked us to make short films, and so this thing got my attention, and then I started to like evolve some bits of characters and stories around this concept, and then I found this very interesting how generations take up and discuss the ideas or beliefs of other generations, and how do they interpret it. Okay, yeah. So मी पण जेव्हा ते फिल्म बघितलं इनिशियली when I saw that film, it was absolutely delightful to watch it. मतलब it's like that happens in each and every household wherein you have a joint family kind of a thing. It's an absolute like slice of life kind of a film. आणि जेव्हा सुरुवात केली that will go like progressively. So when that film started, so त्या मुलगीच्या हातात एक tally counter असतो. She keeps on counting that. So what was like the relevance of that, and at the same time आजी ते मंत्र पण म्हणत असते त्या. So म्हणजे आता मॉडर्न आज्या ज्या असतात, so they use that जपेची माळ. So instead of that they use that counter thing.
सो म्हणजे दॅट वॉज अ गुड हे की यंगर और न्यू जनरेशन्सनी काय आणलंय जुन्या जनरेशन्सच्या ह्याच्यामध्ये, लाईक त्यांच्या वॉक ऑफ लाईफ मध्ये. सो आता माळ जपायला ते लोक माळ नाही वापरत, दे हॅव स्टार्टेड टू यूज द काउंटर. म्हणजे जसं आपल्याला स्मार्टफोन्स आणि ह्याचं आहे, सो त्यांच्या जगात ते आलेलं आहे आता. सो दॅट वॉज व्हेरी असं हिलेरियस पण आणि इंटरेस्टिंग पण, की अच्छा आता माळ गेली आहे यांच्याकडनं. आणि सो त्याच्यामधनं सो कंटिन्यू. No, you go ahead. You were saying something. या सो म्हणजे ते लहान मुलीच्या हातात देण्याचा तोच पॉइंट होता, की इट इज म्हणजे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशनल आयडियाज तिच्या आयुष्यात काय काय आले. ओके. आणि दिस मूवी मला म्हटलं इन द सेन्स दॅट इट व्हेरी आर्टिक्युलेटली ब्रिंग्स आउट द क्युरिओसिटी जे लहान मुलांमध्ये असते, विच नाव डेज इट्स सॉर्ट ऑफ लाईक डिमिनिशिंग. का की मोबाईल आहे, एव्हरीवन गोज अँड सर्चेस इन गुगल. जसं तुझ्या शॉर्ट फिल्म मध्ये पण आहे की तो भाऊ जाऊन बघतो की हाऊ डू यू गेट हिकअप्स. सो दॅट वॉज अ व्हेरी लाईक हिलेरियस मुवमेंट. आणि सो हाऊ डिड दॅट केम अप, लाईक सर्चिंग थ्रू गुगल, हाऊ डू गेट हिकअप्स? Yeah, so if you see, there are 3 generational arcs. म्हणजे एक तो जो the brother, so he is totally like into smartphones आणि into this generation of Google. म्हणजे ते तुम्ही तेच जसं तू म्हणलास की सगळे प्रश्न आपण गुगल वरती सर्च करतो. आणि सो देन देर इज आजी who is completely believing in her beliefs. आणि शी कम्स बॅक विथ जे तिच्या आई बाबांनी तिला सांगितल्यावर तसं. आणि ही जी लहान मुलगी आहे पिनो, सो शी इज लाईक द पेंड्युलम हू इज स्विंगिंग बिटवीन दादाकडे पण, कारण शी इज गेटिंग म्हणजे टू नो दॅट ऑल्सो, आणि आजीचं पण ती रोज ऐकतेच आहे. सो म्हणजे शी इज गेटिंग टू नो दॅट ऑल्सो. सो असं ती स्विंग होते मध्ये, आणि हे दोघं असे एंड पॉइंट्स आहेत. ओके. तर जसं ते लहान मुलीचं कॅरेक्टर आहे, लाईक शी इज व्हेरी क्युरियस की हे त्याला हुचकी का नाही येत नाही. सो शी ऑलवेज वॉन्ट्स लाईक समबडी टू रिमेंबर हर सो दॅट शी कॅन एक्सपिरियन्स इट हर सेल्फ ऑल्सो. अँड जेव्हा त्याचा भाऊ ही गिव्स हर दॅट आयडिया इन टर्म्स ऑफ की तू मिरच्या खा, तुला हुचकी येतील. बट दॅट गर्ल इज ऑल्सो व्हेरी लाईक स्मार्ट कुकी. तिला असं फॉल्स नको आहे, तिला खरं आठवण करून ते हुचक्या वगैरे पाहिजेत. तर तुला असं वाटतं का की इन द करंट सिनारिओ लाईक आता त्या मुलीत जसं आहे की ते क्युरिओसिटी आहे आणि ते क्वेश्चन आस्किंग ॲबिलिटी आहे, अँड शी वॉन्ट्स टू गेट टू द डेप्थ ऑफ द आन्सर. सो हाऊ डू यू फील इट इन लाईक करंट टाइम्स? म्हणजे तुला कसं वाटतं की दॅट ॲबिलिटी स्टील देअर, डिमिनिशिंग, और हाऊ इज इट इन, मतलब तू लहान होता तेव्हा कसं होतं आणि आता तुला कसं वाटतंय? हा, सो म्हणजे वन डिफरन्स इज हेच की सो एव्हरी क्युरिओसिटीचा तुम्ही आन्सर नाव यू गो अँड लुक अप ऑन गुगल. सो दॅट इज वन मॅसिव्ह चेंज. और आधी असं असायचं की घरातल्या मोठ्या माणसाला तुम्ही विचारता की हे म्हणजे काय, हे म्हणजे काय. सो त्याचे दोन्हीचे जे थोडे थोडे हे म्हणजे दोघांचे थोडे थोडे फील यायला पाहिजे होते की शी रेफरिंग टू मॉडर्न टेक्नॉलॉजी ऑल्सो, की आणि मग त्याच्यावरती तिचा काय हा असेल. सो क्युरिओसिटी एक्सप्लोर करायला ऍक्च्युली जो माझा रायटर होता अद्वैत, सो आम्ही असे खूप अजून ऑप्शन्स काढले होते की असं करेल का ती, असं करेल का. मग सो त्याच्यातनं वी ट्रिम्ड आउट की हा हे वापरून बघूया. म्हणजे सो देयर वर लाईक ऑप्शन्स टू अस की हे क्युरिओसिटी तिची कशी वी एक्सप्लोर की तिची क्युरिओसिटी कशी कशी जाईल. सो वी ट्राय टू फ्रेम इट. सो म्हणजे जे मी तुला म्हणलो की दादा आणि आजी हे 2 हे आहेत, आणि त्याच्यामध्ये ती म्हणजे शी स्विंगिंग बिटवीन देम. सो ते करण्यासाठी म्हणजे डिझाईन दिस क्युरिओसिटी तिचे ट्रॅव्हल. ओके. आणि जसं स्टोरीमध्ये तुझे 2 सिबलिंग्स आहे, भाऊ एक बहीण आहे. मग तो कायम असं असतं की भाऊ जो आहे तो लेझी आहे. तुझ्या स्टोरीमध्ये पण तसं सेम आहे. सो ग्रँड मदर टेल्स हिम लाईक की तू दळण घेऊन ये वगैरे. सो ही इज ऑल इनटू हिज गेमिंग इटसेल्फ. सो दॅट वॉज ऑल्सो लाईक व्हेरी रेलेव्हंट. ते सगळ्या घरात तसं असतं. मग तेच जे तू पाहिलास तुझ्या आजूबाजूला, तर सेम प्रेरणा आणि सेम इन्स्पिरेशन घेऊन तू हे सेटअप केलंयस की हाऊ डिड इट गो? म्हणजे आता असं प्रेरणा असं नाही, बट इट्स अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट. म्हणजे जे आता आपण जे त्या ह्यांना जे आपण बेसिकली सोशल मीडिया लँग्वेज मध्ये जे निब्बाज म्हणतो ना, सो ही इज बेसिकली दॅट. म्हणजे त्या जनरेशनला तो रिप्रेझेंट करतो बेसिकली.
सो त्यांचं वागणूक कशी असते, और ते लोक एकतर फोन मध्ये असल्यावर हाऊ लेझी दे गेट. मग ते पण अद्वैत आणि आम्ही असंच बोलत होतो की त्यांची बसण्याची पोझिशन पण फार इंटरेस्टिंग असते फोनवरती ज्या ते खेळायला बसतात. सो ते पण आम्ही असे 1-2 वर्कआउट करून बघितलेले की अच्छा तो असा बसेल का. सो ते काय म्हणतात, असे आमच्या आजूबाजूला तर खूप आहेत, कारण की आम्ही पण खूप गेमिंग करतो, त्यामुळे आम्ही बघतो त्यांना. त्यामुळे त्यांच्यात एक खूपच मज्जा आहे असते की हाऊ डू दे, म्हणजे ते वेगळेच बनतात जेव्हा वेन दे आर इन टू देअर फोन्स आणि वेन दे आर गेमिंग. करेक्ट करेक्ट. सो अनेक इंटरेस्टिंग भाग होता की जेव्हा ते आजीची मैत्रीण ती पडते, शी मेट्स विथ एन ऍक्सिडेंट, आणि हा तिथं असतो अँड ही कम्स बॅक अँड ही टेल्स हर की मी तुझी आजी पडली. सो शी इज ऑल्सो लाईक दॅट ओल्ड अँड मॉडर्न वर्ल्ड लिंगो, लाईक बेस्टी, तुझी बेस्टी पडली. देन सडनली ही कम्स अप विथ लाईक, हा मी तुला फोटो दाखवतो. मग आजीला काय वाटतं, अरे तू तिच्या घरी गेलेलास का. सो देन ही सेज दॅट नाही नाही ती ऍम्ब्युलन्स मध्ये तिथं होती. सो दॅट इज ऑल्सो लाईक व्हॉट वी सी करंटली, की कोणीतरी पडला, काय तर झालं, आपण त्याला वाचवण्याऐवजी ते फोटो काढतो पहिला. बरोबर. ते ऍक्च्युली म्हणजे ते तर म्हणजे डायरेक्ट आजीचं आणि माझं, म्हणजे माझ्या आजीचं आणि माझं जे कन्व्हर्सेशन असतात ना, शी इज ऑल्सो फॅसिनेटेड बाय की अच्छा अरे असं पण होतं का. म्हणजे तिला व्हिडिओ कॉल करून दाखवलं की, म्हणजे शी इज असं थोडंसं असं तिला एक त्यात युनिक फॅक्टर पण वाटतो आणि एक मज्जा पण येते तिला की अच्छा आता अमेरिकेतल्या माणसाशी कसंही आपण कधी हवंय तेव्हा बोलू शकतो. सो त्यांचं जे हे टेक्नॉलॉजीच्या ह्याचं जे आहे इंटरप्रिटेशन, की म्हणजे त्यांना एक ती मॅजिकच वाटते एका प्रकारची, कारण ते रिलेटेबल नाहीये त्यांच्यासाठी, त्या जनरेशनसाठी. सो ते तर म्हणजे लिटरली मी आणि आजी जसं बोलतो, और म्हणजे आमच्या इथे बिल्डिंग मध्ये काही खाली झालं की आजीचं असं असतं की गॅलरी मधनं वाकून बघायचं. सो तिचा तो एक हे पर्स्पेक्टिव्ह असतो, आणि मग आमचा पर्स्पेक्टिव्ह आमच्या जनरेशनने जाऊन फोटो काढणं और तिकडनं कोणाला तरी व्हिडिओ कॉल करून त्याला दाखवणं. सो हे म्हणजे त्याच्यात खूपच मजेशीर होतं असं. करेक्ट. आणि तोच जो सीन आहे, सेम थिंग विल टेक इट फॉरवर्ड, लाईक ती आजी आणि अद्वैत ते दोघं फोटो बघण्यात थोडं बिझी असतात, आणि ती मुलगी येते तिथं परत, अँड शी इज लाईक अ लिटल बिट ऑफ अ शॉर्टर हाईट अँड शी लिफ्ट्स हर लेग्स. सो तो क्लोजअप फार आवडला मला तो सीन. आय थिंक दॅट वॉज द बेस्ट पार्ट इन द फिल्म फॉर दॅट, बिकॉज आय कुड रिलेट. सुरुवातीला जर आम्ही बघतो तर आजी विचारते त्याला की तुला बोर्नविटा देते, देन द गर्ल सेज की 2 चमचे बोर्नविटा घाला तिचा, अँड देन दॅट अदर सीन wherein she's trying to lift that leg. So मला असं वाटलं की it's a symbolism of like she's trying to grow up and she's trying to get in between them. So what was like your perspective when you did that scene, because I thought that scene was very good, like really impactful in the sense. सो स्टार्टिंग पासूनच, सो ज्या मी अद्वैत आणि अपूर्व आम्ही ज्या त्याला फ्रेम कसं असेल त्याचं, कशी दिसेल ते कशी आपल्याला फिल्म. सो वी वर व्हेरी मच लाईक की ते स्लाइस ऑफ लाईफ असलं पाहिजे. इट शुड नॉट लुक की असं स्टेडी शॉट्स आहेत आणि त्याच्यात असं काहीतरी डीप आपण सांगतोय असं नाही वाटलं पाहिजे. इट शुड बी व्हेरी असं हलकं फुलकं, एक कंटिन्युटी मध्ये जे आपल्या घरी चालू असतं तोच. सो स्टार्टिंग पासून आम्ही सो वी डिसाइडेड की हँड हेल्ड कॅमेरा घेऊया. सो वी विल बी लाईक की वी आर पार्ट ऑफ दॅट फॅमिली, and we are like viewing them very closely as if we are in the room with them, as if we are the part of their family. आणि सो मग तिथून असं होतं की म्हणजे या लहान मुलांचं पण जो ते जे सॅड होतात ते फार असे म्हणजे स्मॉल मोमेंट्स असतात. इट्स नॉट समथिंग बिग विच अफेक्ट्स देम असं एकदम. ते असं जो असं ते छोट्या छोट्या गोष्टींनी रुसणं जे असतं ना, की फक्त फोन मध्ये नाही बघायला दिलं त्याचं ते खूपच वेगळा अर्थ लावून मग ते त्यांच्या ह्याच्यात त्याला इंटरप्रेट करून मग इमोशन्स त्यांचे दाखवतात. सो हे मग आम्ही असं विचार केला की तो काय मोमेंट असेल, तर दिस इज ॲज सिम्पल की हे दोघं फोन मध्ये काहीतरी बघतायत आणि शी इज नॉट गेटिंग इन्व्हॉल्ड इन इट. सो हा एक फक्त एक असा एक काय म्हणतात तिला होणारा हा एक बेसिक त्रास होता की जो की मला का नाही तुम्ही घेते, आणि ज्या माझं एवढं सगळं चालू आहे, घराला कळलंय की आता मला उचकी येत नाही आणि हे काय मध्येच आजीचं चालू केलंय तुम्ही पडली बिडली. ते इट वॉज तेच की असं ते फार मोठं इव्हेंट न करता त्याचं इट शुड बी अ व्हेरी फॅमिलियर इव्हेंट की हा हे असं होतं जे आपल्याला बघून वाटलं पाहिजे. करेक्ट करेक्ट. आणि मग देन देयर वॉज वन मोर सीन विच आय कुड रिलेट टू, की ती मुलगी जाते आणि शी पिक्स अप द फोन अँड शी रिमेंबर्स द नंबर्स. सो विच इज
not the case in like current times. आधी होत होतं when we had that landline we used to ring that number, so आम्हाला सगळ्यांचे नंबर तेव्हा माहित असायचे. खरं आता तसं नाही आहे. And then again she is like curious की आई तुला उचकी आले का? Then you remember me, let's see if I get it. सो उमेश सरांचं हे आहे की ते म्हणतात असं की मॅजिक मोमेंट्स असतात की जे आपण ठरवत नाही आणि ते आपोआप होतात. सो दॅट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स की आम्ही ऍक्च्युली हे नव्हतं ठरवलं. सो ती तिच्या ऍक्च्युली आईला, सो तिचं नाव जियारा आहे. सो ती तिच्या आईला फोन लावताना नेहमी असं करते. सो आणि ते तिने स्पॉन्टेनियसली तिथे तिचंच केलं आणि मी वी वर लाईक की ओ शिट दिस इज नाईस. म्हणजे ते तिचंच ऍडिशन आहे स्वतःच. ओके, सो इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट इनिशियली, ओरिजिनली. नो इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट. म्हणजे तीच तिच्या आईला आणि तो नंबर पण ऍक्च्युली तिच्या आईचा आहे करावाला. सो ती तशीच फोन लावते आणि यू लाईक की ओ शिट दिस इज नाईस, यू शुड इन्क्लूड. That has really come out well actually. The way she repeats those numbers, the way she talks to her mother, so ते अगदीच म्हणजे तिने ते नॅचरली केलं ते कारण ती तसंच करत असल्यामुळे वी डिडंट हॅव टू डू एनिथिंग एल्स. म्हणजे ओके सो and then नंतर जो सीन येतो like again when ती केसव विचारायचं when she's trying to complete that, so then she tries to give her an example आणि ती म्हणते की आपल्याला जेव्हा जे काही पाहिजे असते की जरुरी नाही that it comes to us like immediately. So that was also like a very good thought. Maybe too much to digest for a small kid, but then it's a very good thought like. So when we went to Jyoti Maush's house पहिल्या रीडिंग साठी, सो तो पार्ट जो आहे तो दॅट इज दी म्हणजे ओनली सिरियस अटेम्प्ट्स जी आजी करते तिला पटवण्यासाठी की बाबा असं नसतं. म्हणजे जे ते मोठं माणूस आपल्याला जेव्हा सांगतं की एकदम सिरियस टोन मध्ये एक त्यांच्या परसेप्शननी की असं नाही होत और असं होऊ नये. सो ज्योती मावशीने ऍक्च्युली हे म्हणजे बरेच आयडियाज तेव्हा आमच्याबरोबर पण वर्क केल्या होत्या की मे बी त्याच्यात जो तो आहे त्याच्यात की पावसाचा जो ती म्हणते की पाऊस कधी असा येतो का, आपण म्हणतो की तो त्याचाच येतो. सो ते ऍक्च्युली म्हणजे ज्योती मावशी वॉज ऑल्सो लाईक की इट ऑल्सो रिप्रेझेंट्स टुडेज टाइम्स. कारण की आता तसं झालंय म्हणजे कन्सिडरिंग ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हे सगळं की पावसाचा अशी काही आता वेळ उरली नाही की ते जून टू ऑगस्टच पडणार. सो मे बी आपण आत्ताच्या टाइम्सचं पण काही त्या डायलॉग्स मध्ये की जे आत्ता घडतंय आपल्या आजूबाजूला, सो ते जर काही इन्क्लूड करून आजी तिला समजवेल का. सो हे एक दोन आम्ही म्हणजे हे ऍक्च्युली ज्योती मावशींबरोबर ब्रेनस्टॉर्म करून आम्ही केलेले वर्कआउट डायलॉग. सो तिने तेच सांगितलेलं की एक त्याच्यात मोठं माणसाचं जे असतं. हॅलो हा तू परत फ्रीज झाला होतास. ओके सो एक ते मोठं माणसाचं एक्सप्लेनेशनची स्टाईल असते ना, सो ती विथ हा कन्सेप्ट इज व्हॉट शी ट्राईज टू डू की असं नसतं पण असं मी मानते पण हे असं नसतं. म्हणजे हा जो एक आहे की मी जरी हे म्हणत असलं तरी हे असं खरं नसतं. म्हणजे तो एक ऍक्सेप्टन्स पण आहे तिच्यात ऍज अ वन हू रिप्रेझेंट्स दॅट बिलीफ सिस्टम आणि बट स्टील शी बिलीव्स इन इट. करेक्ट. सो त्याच्यानंतरच वेन शी सेज दॅट की जे आपल्याला पाहिजे असतं की ते जरुरी नाही ते वी गेट इट इमिडिएटली, देन राईट आफ्टर दॅट लाईक शी इज ट्राईंग टू एक्सप्लेन समथिंग. ती त्या मुलीला म्हणजे आपल्या नातीला काय तर सांगत असते तेव्हाच लाईक अद्वैत कम्स, तो दळण घेऊन येतो अँड शी ब्रिंग्स अँड ही ब्रिंग्स दॅट होल न्यूज. So was there something which she was going to say at that point of time and Advait cuts her because that goes nowhere from there. So suddenly so they actually असं that explanation goes on forever. जेव्हा आजी आपल्याला समजवायला बसते तेव्हा the explanation cannot stop it. It can go for ages. So we wanted to पण ते असं नाही मोनोटोनस नाही व्हायला पाहिजे कुठेही. और that explanation चा जो फन जो जेवढा ड्युरेशन आहे ते तेवढंच राहायला पाहिजे. सो वी हॅड प्लॅन की ते कट टू अद्वैत विल ब्रेक द कन्व्हर्सेशन आणि इथे तो म्हणजे जो तो तू म्हणालास तिथे ती पाय वर करते तो मोमेंट बिल्ड होण्यासाठी तिचा कुठेतरी म्हणजे हिरमळ व्हायला पाहिजे. सो तो म्हणजे हा बेस्ट टाइम होता की अच्छा आता मला म्हणजे ती गंमत काहीतरी सांगणार आहे और शी इज गोइंग टू टेल मी समथिंग आणि तेवढ्यात हा आला आणि हा काहीतरी वेगळंच आता घेऊन आलाय. मग आजी त्या गमतीचं काय जे ती विचार करेल तेव्हा. सो तो आम्हाला तो ह्या कन्व्हर्सेशनला एंड करायला मिळत होता की जिथे पिनूचा हिरमूड होईल तुला.
ओके ओके. सो देन आणि मग त्या सीन नंतर म्हणजे शी ट्राईज टू गेट इन टू दॅट कॉन्व्हर्सेशन वेर इन दे आर ट्राईंग टू सी अद्वैत आजीला फोटो दाखवते की तुझ्या मैत्रिणी पडली असं वगैरे झालं, हे सगळं झालं. देन when she finds that she is not being included in the conversation, she just moves away from there and she like disappears. And then she goes and hides in that cupboard. Everyone goes searching for her. Then eventually they get to know that she's in the cupboard. And then there's also that fun part wherein you try to ignore somebody and suddenly she jumps out that I'm not deleted, I cannot be uninstalled or something like that. That was also very contemporary lingo je tu waparlas. So and taking that similar thought, so that's the beauty what like kids have, what I see means त्यांचं काय तर भांडण वगैरे झालं, they don't feel good about something, it's like short lived. But again, we as adults don't take it that way, so that might take a different tangent as well, right? हा म्हणजे ते असं हे पण आहे म्हणजे की इट्स अ कंटिन्युअस थिंग ना. आणि म्हणजे हा एक इन्सिडेंट झाला आणि मग असं परत घरात होणारच नाही दिवसात असं नाही. सो म्हणजे हे दिवसात चालूच असतं आपल्या घरात. सो तो जो एक कंटिन्युटी आहे ना की एकानंतर एक घरात काहीतरी चालू आहे. आणि म्हणजे अंडरटोन ह्याचा असं आहे की पिनूला प्रश्न पडलाय और सो म्हणजे द थिंग्स आर हॅपनिंग अराउंड इन द हाऊस की सो आजीचा ओनली पॉइंट इज की पोरांनी जेवावं, त्यांचं जेवण व्हावं. आणि त्याच्यामध्ये हे काढलंय दळण आणायला मध्ये हिचं चालूच आहे. सो ते बाकीचे जे घरात चालू असतात ते आपण गोष्टी व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे इट्स नॉट असं बिग इव्हेंट नाहीये की त्याच्यामुळे अख्खं घरच त्याच्याकडे लक्ष देईल. हे चालू आहे साईड बाय साईड, कोणीतरी नाराज आहे घरात आणि मग ते बोलता बोलता आता चला हिला पटवाय. आणि आजी नोज की बेसिकली मी तिला पटवणार इव्हेंच्युअली, बट शी इज ऑल्सो प्लेइंग विथ हर. कारण की हे आजी लोक, आजी आजोबा लोक खूप करतात की दे नो की मी हिला हे करू शकते, पण नाव लेट्स प्ले अलॉंग विथ द ग्रँड चिल्ड्रन असा जो झोन असतो. सो तो एक्सप्लोर करण्यासाठी हे असं केलेलं की ओके करेक्ट. सो आणि काही गोष्टी वगैरे आहेत that you would like to share with us which went into like making of this film, or like any fun moments or anything like तू अगोदर म्हटलास की that scene wherein the girl calls her mom, so that came out like spontaneously, that was not there in like the original script. So any such instances or any fun moments that you recall you would like to share with us? सो अदर सच मोमेंट वॉज वेन आजी म्हणते तिला की मी काढते, तुझी आठवण काढते, वेन शी इज फोल्डिंग क्लोथ्स आणि ती कपाटावरती आहे आणि तेव्हा ती म्हणते की काढते. आणि मग देन शी लाईक रन्स डान्सिंग. सो तो पण तिचा स्पॉन्टेनियस स्वतःचाच मुवमेंट होता. सो शी इज व्हेरी कूल अशी एकदम. ती एकतर शी हॅड बॉन्डेड विथ अस लाईक एव्हरीवन व्हेरी वेल. त्यामुळे ती पण एन्जॉय करत होती ते पूर्ण. त्यामुळे ते असं जे एक बेसिक फॉर्मॅलिटी म्हणून मी तो सीन करतेय. शी वॉज ऑल्सो प्रिटी मच इन टू द सीन्स. तिला आता आपण हा करूया हे असं तीच आम्हाला स्वतःला. आणि तिचे असे ठरलेले होते की ह्या सीनला मला मज्जा येणार आहे, त्यामुळे तो आपण पहिले करूया, तो नंतर करूया. शी वॉज ऑल्सो व्हेरी मच इन्व्हॉल्ड इन इट. सो ते आम्हाला पण अशी मज्जा आली की. आणि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग की एवढ्या लवकर म्हणजे लहान मुलांना हे सगळं कळेल आणि दे विल गेट इन्व्हॉल्ड. कारण वी हॅड रिहर्स लाईक फॉर लाईक ओनली 4-5 days विथ हर, तिच्या घरी जाऊन. आणि डायरेक्ट तिला आम्ही सेटवरच घेऊन आलो त्याच्यानंतर. सो त्यामुळे शी हॅड नॉट बीन फॅमिलियर विथ द स्पेस, बट ती लहान असल्यामुळे तिला पटकन ते अडॅप्ट होता आलं त्या पूर्ण स्पेसला, त्या सगळ्या जे काय आम्ही करत होतो त्याला. Okay. So that was fun. Actually, Apurva is also with me, who has done cinematography. So, if sure. Hello. Hi Apurva, how are you? Hi. Fine. How are you? I'm good. सो मज्जेचे एक्सपिरियन्सेस म्हणजे आम्हीच आता तेच. सो बिफोर द शूट लाईक स्टार्टेड, ऍक्च्युली जी लहान मुलगी आहे ती एक दिवस आजारी पडली ज्या दिवशी आम्ही शूट प्लॅन केलं. आणि आमची सगळ्यांची पहिलीच फिल्म असल्यामुळे वी वर लाईक की ओ शिट, आता काय होणार. सगळं प्लॅन केलंय, वी हॅव पेड फॉर एव्हरीथिंग. मग त्यानंतर ती म्हणाली की 2 दिवसात बरी होईल मी वगैरे. आणि मग देन ज्योती मावशी गॉट. आणि मग देन अगेन द शूट गॉट पोस्टपोन. सो फर्स्ट एक्सपिरियन्सलाच आम्हाला असे अपूर्व तूच मजेचे एक्सपिरियन्सेस असे खूपच केलेत आम्ही.
म्हणजे जे Yeah, Purva. experience another thing was like so when we had planned like the whole shoot in the schedule, the last scene that Pinu and Advait are playing, that was scheduled to be shot at last. But Okay. what happened was, because we had gelled up with her so nicely, आमच्या lunch break मध्ये Advait and she ended up playing. And they were actually playing that throwing chane in each other's mouth game. Okay. So me and Bharat were just there, and Bharat was like, let's just shoot this right now. And then we shot, and we had like a really long take where they are talking about everything in the world. Like it's a really fun take to see. Our editor also enjoyed editing that scene, and then we were in all the cuts that we did, we always like chose different sections of that. Like, let's take this conversation, let's take this conversation. Then at the end, we settled for this one. But so there was such. At the end, only that was the only peanut section that was in there, right? I think the rest all didn't land up in the final cut. Yes. Actually, ते विमान बनवताना पण. So when she's making the paper planes, so तेव्हा पण she was in her own world. She was singing. She was enjoying making planes basically. And so we were like, let's shoot this right now. So तो जो त्याच्यातले एक shots आहेत की जिथे ती plane बनवते. So she's actually enjoying it and making it. So when she was so familiar with everyone, she was no longer scared of the camera. And she was not ready to stop making the planes, because she then wanted to paint them. She wanted to decorate them. Then she was like, let me get that color from my bag, then I'll color. And we are like, no, let's like wrap this up. We want to take the next shot. She was like, no, but plane is not complete. Mala sampayche hote. So she was doing her drawing classes over here, I believe. Yeah, absolutely. And all the paintings that we see in the house, they're all done by her. She's a really good, like, she loves painting. Her mom is a painter, so she's she's really into arts. Okay. So has she done like or acted in any previous No. This was everyone's first film. Okay. Except Jyoti Mausi. Except Jyoti Mausi, of course. So sound वाला आमचा नवीन होता. It was first experience for us की set कसा सांभाळायचा. It was like an assignment given to us की तुम्ही आता एक film करा. आणि so that is Uchki basically our assignment film. But it doesn't look like it was everybody's like first minute has come out like really well, really beautiful. Yeah. And as I said earlier, there are those moments which like everyone can relate to. So it's like delightful and nostalgic at the same time. Yeah. And it म्हणजे ते मराठी ट्रॅडिशन्स बद्दल पण एक इंटरेस्टिंग आहे की मराठी ट्रॅडिशन्स मध्ये नवीन कसं लोक यायला और नवीन बिलीव्स आणि हे कसे यायला लागले मराठी घरांमध्ये पण आता. सो ते पण आहे की एक ट्रॅडिशनचं पण एक त्यात फील आहे की सो दॅट्स वाय वी चोज वाडा ऍक्च्युअली की सो म्हणजे द बिलीफ सिस्टम विच द हाऊस इज इन इज म्हणजे भिंती जुन्या आहेत. सो अजून पण आजी इज द वन हू इज सेटिंग अप द बिलीफ सिस्टम इन द हाऊस. आणि these new kids are the one who are pushing like the walls की अरे हे आहे आजूबाजूला, especially अद्वैतचं जे कॅरेक्टर आहे ते. So he is trying to explore, he is trying to go out. So that is the like the first instance आहे त्यांच्या घरातनं कोणतरी बाहेर पडणार आहे या बिलीफ सिस्टम मध्ये. Correct. Yeah. So anything else you would like to add to? I think we can go on with your stories and all, but any other specific instance or from that time? So was this film made after Corona or during these times or before that? No, just before Corona. November, December आम्ही केली. Okay. So the post production was basically entire Corona period. So that is what actually Corona मध्ये ते चालू होतं. सो त्याचं म्युझिक करणं अभिमन्यू ज्यांनी खूपच म्हणजे आय एम ऑल्सो कम्प्लीट फॅन ऑफ हिम. त्यांनी जे केलं ते मला फारच आवडलं. दॅट साऊंडची प्रोसेस, म्युझिकची प्रोसेस, एडिटचं फायनल कट हे सगळं कोरोनाच्या टाइम्स मध्ये चालू होतं. Okay. Yeah. So anything else that you would like to add to? Yeah. बाकी तर काय गप्पा अशा होतच राहतील. Okay. Thank you for having such a delightful conversation, because talking about short films is like
what we would want to do forever. So thank you for giving us the opportunity. No, it's actually, we should be thankful for you for you taking time out. I know we had to had this conversation earlier, but since Bharat was occupied with something else, we couldn't do that. So hopefully we get to do this now. And I was very much excited to do this because Sanket had told me that we would do it on like a Sunday. So hopefully you took time out, and it's really good talking to you because I really enjoyed that film. And it's a good opportunity that Sanket has given me, that I get to talk to you guys and get to know like your perspective, what has gone into making of this film and all. So it's really, I'm really happy like speaking to you and really thankful to you. Thank you. Yeah, thank you so much. And as I said earlier, like we'll be attaching clips from this discussion to your short film. So we have been interviewing like a series of filmmakers like this, and this is the first year we have been doing that. And hopefully you get to see that and you enjoy that as well, because you are the ones who are giving us your views and all. Okay. No, I'm loving the Insta promotion आणि हे पण खूप मस्त चालू आहे. ते जे तुम्ही व्हिडिओज आणि हे टाकताय ना, मस्त चालू आहे. Yeah. So this is the first time also we are doing that. So to give the audience a look into how what goes into what the filmmakers feel about it and all. So let's see. So going forward, we'll again do much more on this. Okay. Sure. Yeah. Thanks, Apurva, and thanks, Bharat. Thanks. It was really great having you. Thank you so much for your time. Okay. Thank you. Have a great day. Yeah. Bye. Bye.